Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan qaimin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azim sultanik. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengikuti acara Khatmil Quran yang dilaksanakan oleh penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semua. Ala diniyah wa ala kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun rangkaian pada malam hari ini adalah yang pertama adalah pembacaan Khatmil Quran yang akan dipandu Fikri Masruri dan dilanjut dengan doa Khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Muti Rahman. Kepada Ustadz Fikri, monggo dipersilakan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الرحمن الرحيم نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله الرحمن الرحيم يدا أبي لهب وتب ما كسب سيصلى ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo langsung dilanjut oleh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa ighfir lana dunyana allati fiha ma'asina واغفر لنا آخرتنا التي فيها معاشنا يا الله واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية وموتة غير مسلم ولا فرد اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسكر موانئنا وحقق إيماننا ورفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا يا الله ونسألك على من الجنة اللهم إنا نسألك من عباد رحمتك وعجائب مغفرتك وسلامة من كل والغنيمة من كل خير والفوز بالجنة ونجاة لنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما ترضى وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا لنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن وبحرمة حديثك الكريم واعطنا يا كريم واعطنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Sadaqallahul adzim. Semoga apa yang dibaca tadi, baik bacaan khutbatul Quran maupun doa, membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wanati Idris. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, yang kami hormati Ustadz Rahmat Salahuddin selaku koordinator penyuluh agama Islam, yang saya hormati para bapak, ibu, sahabat penyuluh agama Islam non PNS dari Kecamatan Bangil, Gempol, Rembang dan lainnya. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari, terutama tugas kita sebagai penyuluh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami, terutama kepada Ustadz Rahmat yang telah menunjuk kami untuk mewakili dari teman-teman penyuluh agama Islam di Kecamatan Bangil untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan Khatmil Quran ini. Para kiai dan para ustadz yang saya hormati, puasa adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan dari ayat tersebut di atas, bahwasanya pertama, puasa bukanlah barang baru, karena ia sama tuannya dengan sejarah peradaban kehidupan dunia atau kehidupan manusia. Peristiwa pelarangan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merupakan memakan buah khuldi, itu pada hakikatnya awal dari sejarah puasa. Kemudian yang kedua, puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, puasa merupakan penyaringan dari kualitas bagi seorang muslim, terutama sekali bagaimana kita menjaga kualitas ucapan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dalam keadaan puasa, maka janganlah ia berbicara jorok atau kotor. Maka jika seorang dicaci atau diperangi, maka hendaklah ia berkata,
aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Ini yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa yang sukses dalam menjalankan puasa maka akan ada janji dari Allah. Yakni janji Allah adalah surga. Sebab dengan berpuasa akan menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kiai dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10. Pahala puasa bisa tak terbatas. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, kullu amal ibni adama yudha'afu hasanah ashrun amsalia ila sab'i mi'ati dhifa. Qala azza wa jalla illa sawmi fa innahu li wa ana ajri. Kullu amal ibni adama, setiap amal Adam dilipat yudha'aful hasanah, dilipat gandakan suatu kebaikan, asyrun amsalya ila sab'ina amiatin, dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Qala ta'azza wa ana ajribi. Allah Jalla wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Persis seperti sabda Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali illal ju', yaitu kecuali rasa lapar. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Ada 6 hal yang agar puasa kita ini akan berkualitas. Satu, yang pertama adalah puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Untuk itu, marilah dengan puasa ini kita niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keikhlasan inilah yang kita harapkan dalam berpuasa untuk saat ini. Apalagi saat ini pandemi COVID-19. Ini sebuah tantangan bagi umat muslim yang sekarang menjalankan ibadah puasa. Jangan karena ada pandemi, karena ada hal-hal yang berhalangan, kemudian nilai puasanya atau keikhlasannya berkurang. Untuk itu, apapun keadaan kondisinya, marilah dengan puasa ini kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita meninggalkan halal yang membatalkan puasa.
Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita berkualitas, marilah kita meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, itu menurut saya tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdosa atau tidak berdusta. Untuk itu, mari kita ingat sabda Rasulullah, asyamu junnat. Puasa adalah perisai. Wala yurfas wala yajhal. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Wa ini muru'un qadalahu aw syamadu qafal yaqul inna syam shaim. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan aku yang berpuasa. Ini kita harapkan dengan puasa kita ini jangan sampai karena sudah alhamdulillah kita sudah 15 hari, kita insya Allah besok 15 hari kita menjalani puasa, kemudian dinodai dengan perbuatan kita yang tidak ada gunanya atau membuat puasa kita ini sia-sia. Itulah alhamdulillah di puasa yang mudah-mudahan besok yang ke-15 hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para kiai, ustadz dan ustazah yang saya hormati, yang keempat, bagaimana kita ini puasa kita ini berkualitas, marilah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang sering kita lakukan. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa, lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Sehingga kita disibukkan atau ingin menyibukkan. Misalkan kita berlama-lama di depan televisi biar lupa bahwa rasa lapar kita tidak terasa. Atau memperbanyak main game, gadget, dan lain-lainnya. Terutama saat ini, Quran yang selalu mendampingi kita, yaitu HP. Handphone ini adalah alat yang semua sekarang ini mendampingi setiap orang. Bahkan HP ini tidak bisa pisah dengan kita. Ini kita akui aja. Nah, alat HP yang semacam ini bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang kebaikan kalau itu dimanfaatkan dengan kebaikan. Tapi bisa akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Hal-hal seperti inilah perlu kita hindari, perlu kita tinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Mudah-mudahan puasa kita walaupun diakui tidak, misalkan ada kekurangan dengan perbuatan kita, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, agar puasa kita berkualitas, marilah mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Pikiran kita, terutama hati kita. Inilah yang diistilahkan oleh Al-Imam Ghazali, yaitu puasa khusus bagi orang-orang
khusus ingin puasanya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kelihatannya tingkat tinggi bahasanya. Kenapa? Ini memang tidak mudah. Tapi sebagai orang Muslim, mari kita berusaha apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kita berusaha bahwa puasa kita ini agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar puasa kita ini berkualitas, marilah kita memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan ini. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan yang tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa ini. Seperti alhamdulillah penyuluh ini ada kegiatan khatmil Quran ini. Ini adalah bagian memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh, dicatat oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat qiyamul lail, salat tarawih, mudah-mudahan apa semuanya yang kita laksanakan dengan kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat yang takwa dan kelak dimasukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian rangkaian kegiatan Khatmil Quran pada hari Senin yang kebetulan pada hari ini kebagian dari grup 1 yang sebenarnya kita sudah melaksanakan membaca Al-Quran sejak tadi subuh. Kemudian kita tutup acara Khatmil ini dengan rangkaian acara yang kita sudah susun, mulai dari pembacaan surah Al-Kautsar hingga kemudian sampai pada acara tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Punadi Idris. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan kerahmatan, keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama kegiatan Khatmil ini dengan membaca dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dengan doa Allahumma arhamna bil Qur'an. Monggo sama-sama kita baca, kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhamna bil Qur'an waja'alhu lana imam wa Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafnahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.